तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण मित्रों, लास्ट लेक्चर अंदर कुछ प्रश्नों आपणे तमाम प्रकारना कम्प्लीट कर्या था। आज एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, खाली जग्या, खरा खोटा आवा जे नाना नाना क्वेश्चन है एनी थियरी और एना दाखलाओ आपणे जोई लीए। फर्स्ट थियरी नी बात करी। अपनी पासे जे द्विघात समीकरण है, बराबर, कोईपण द्विघात समीकरण एनु प्रमाणित स्वरूप कई रीतनु है। प्रमाणित स्वरूप है अपनी पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आ आपणुं द्विघात समीकरणनुं प्रमाणित स्वरूप है, ज्यां a इज नॉट इक्वल टू 0 होय। हवे आ जे द्विघात समीकरण तमने मळ्युं छे, आ द्विघात समीकरणना बीजने लईने घणी बधी वस्तुओ ट्विस्ट करी शकाय अथवा तो नवी नवी कंईक प्रश्नो ऊभा थई शके। सौथी पहला आपणे विवेचकनी वात करी के भाई बीजना आधारे, बीज केवा छे एनो आधार विवेचक उपर छे। डेल्टा अथवा तो डी इज इक्वल टू अपनी पास सूत्र है b² - 4ac। हवे डेल्टा ना आधारे कई कई वस्तु थई शके आपणे भणी ज गया छीए। d > 0 तो बे भिन्न वास्तविक बीज मळे, बराबर। त्यारबाद तो d = 0 होय तो बे समान वास्तविक बीज मळे। अने मैं तमने ई वखते पण कीधुं हतुं के जो डेल्टा > 0 होय एटले के विवेचक 0 होय तो आल्फा बीटा माटे तमे बीज लई शको -b/2a, बराबर। आ एनो शॉर्टकट है, तमे यूज करी शको छो। अने त्रीजो ऑप्शन हतो कि जो d < 0 होय एटले के ऋण संख्या मळे विवेचक तो वास्तविक उकेल मळी शकतो नथी, बराबर, अथवा तो वास्तविक बीज न मळी शके। हवे आ बेसिक वस्तु हती। धारो के तमने कोई बे बीज आपेला छे, एना उपरथी तमारे कोई किंमत शोधवानी छे, बराबर, कि भाई आल्फा ने बीटा आपेला छे। आल्फा और बीटा बीज धरावतु द्विघात समीकरण, एटले के बे बीज उपरथी तमारे द्विघात समीकरण मेळववुं होय तो एनुं सूत्र आवुं कंईक छे x² - आल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस आल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आ चैप्टर नंबर 2 नी अंदर पण आवी ज गयुं छे, पण त्यां बहुपदी स्वरूपमां हतुं, आ जे छे ई समीकरण स्वरूपमां छे। क्लियर? त्यारबाद बे चार वस्तु एवी छे के जे शॉर्टकट छे, आपणने नाना नाना क्वेश्चन नी अंदर उपयोगी थई शके। एक छे बे बीजनो सरवाळो, बराबर। कोई द्विघात समीकरण आपेलुं होय तमने एम के भाई आ द्विघात समीकरणमां बे बीजनो सरवाळो शुं छे, तो बे बीज शोधो पछी एनो सरवाळो करो। एना करता आपणी पासे एक नानी मेथड छे कि आल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ए अने बी जे आ एक्स वर्गनो सहगुणक छे ए कहेवाय, एक्स नो सहगुणकने आपणे बी कहीए छीए। ए ज रीते जो बे बीजनो गुणाकार तमारी पासे मांग्यो होय तो आल्फा इंटू बीटा थाय, बराबर। आल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सूत्र है c/a, अचल पद छेदमां x ना वर्गनो सहगुणक। आ बंने खास याद राखजो, आ वारंवार उपयोगी थशे। हवेना जे बे टॉपिक्स मारे तमने जे करावा छे ई खूब अगत्यना छे। શું છે આપણી પાસે દ્વિઘાત સમીકરણ છે। દાખલા તરીકે દ્વિઘાત સમીકરણ છે ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 ના વિરોધી બીજ હોય, બરાબર। બીજ કેવા છે? પરસ્પર વિરોધી। વિરોધીનો મતલબ શું થાય કે એક બીજ 3 મેળવું, બીજું -3 થાય। તો વિરોધી બીજ ક્યારે મળે છે? એક હિન્ટ તમને અહીંયા મૂકી દઉં પહેલા કે જ્યારે
બી ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે એક્સનો સહગુણક 0 હોય તો વિરોધી બીજ મળે. તો કઈ રીતે આવ્યું આ વિરોધી બીજ? એટલે પરસ્પર જે બે બીજનો સરવાળો કરો તો 0 થવો જોઈએ. આપણે દાખલા તરીકે 3 અને -3 વિરોધી સંખ્યા છે. આ બંનેનો સરવાળો કરો તો શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. 5 -5 વિરોધી સંખ્યા છે. -1/2 1/2 વિરોધી સંખ્યા છે. આ બધા જ સંખ્યાઓનો જો તમે સરવાળો કરો તો તમારો સરવાળાની કિંમત 0 આવે. એટલે એવી બે સંખ્યા કે જેનો સરવાળો 0 થતો હોય એને પરસ્પર વિરોધી સંખ્યા કહેવાય. તો અહીંયા જ્યારે વિરોધી બીજ કીધું છે એનો મતલબ કે આ બંને બીજ આલ્ફા અને બીટા બે વિરોધી છે તો એનો સરવાળો કેટલો થઈ જાય? 0. હવે આપણી પાસે આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપ્યું છે? -b/a ઇક્વલ ટુ 0. છેદ ક્યારે 0 ન હોઈ શકે તો એનો મતલબ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું? 0. અને આમ પણ તમે જોવા જાઓ તો આપણા દ્વિઘાતની અંદર સૌથી પહેલાં જ કહી દીધું છે a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. એને 0 લેવાના નથી. તો ઓબ્વિયસલી હવે બાકી વધ્યું b ઇક્વલ ટુ 0 થાય. હવે આના સમીકરણો કઈ સ્વરૂપના હશે? જો આવી રીતે કંઈક હશે. x² - 9 બરાબર 0. જો આમાં b એટલે કે x ચલ ધરાવતું પદ નથી. 4x² - 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આમાં પણ x નો સહગુણક 0 છે. 9x² - 3 ઇક્વલ ટુ 0. આમાં પણ x નો સહગુણક એટલે કે b 0 છે. તો આવા કોઈ પણ સમીકરણ હોય તો તમે સીધે સીધું સમજી શકો કે આવા સમીકરણોના બીજ કેવા હશે? પરસ્પર વિરોધી હશે. ત્યારબાદ આવી જ રીતે છે એક છે આપણી પાસે કે ax² + bx + c ઇક્વલ ટુ 0. આપણું દ્વિઘાત સમીકરણ છે. ના પરસ્પર વ્યસ્ત બીજ હોય, બરોબર, પરસ્પર વ્યસ્ત બીજ હોય ત્યારે શું થશે? વ્યસ્ત બીજનો મતલબ શું થાય? કે દાખલા તરીકે 3 તો એનો વ્યસ્ત થાય 1/3, 2/5 એનો વ્યસ્ત થાય 5/2. આ બધા વ્યસ્ત સંખ્યા છે. હવે આ વ્યસ્ત સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવો જોઈએ. ઓલવેઝ ઈ 1 આવે. કોઈ પણ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર જો 1 થતો હોય તો આવી સંખ્યાઓ પરસ્પર વ્યસ્ત છે એવું કહી શકાય. તો ગુણાકાર 1 થાય છે. ગુણાકારનો મતલબ શું છે? આપણી પાસે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. બરાબર? અહીંયા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા એટલે શું છે? આપણી પાસે c/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આના આધારે કહી શકાય c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a. એટલે આવા દ્વિઘાત સમીકરણમાં પહેલા પદ એટલે કે x² નો સહગુણક અને અચળ પદ સરખા હશે. ઉદાહરણ જુઓ છો. 3x² + 10x + 3 ઇક્વલ ટુ 0. તમે જો આના અવયવ પાડશો અને બીજ મેળવો તો એક 3 આવશે, એક 1/3 આવશે. એટલે પરસ્પર વ્યસ્ત બીજ આવશે. એ જ રીતે 6x² + 13x + 6, બરાબર, આ વિરોધી બીજ વ્યસ્ત બીજ છે. જો તમારા પહેલા અને છેલ્લા, સાદી ભાષામાં કહીએ તો એમ કહીએ કે પહેલા પદનો સહગુણક અને છેલ્લું અચળ પદ જો સરખું હોય તો તમે આરામથી કહી શકો કે આવા બીજ, આવા સમીકરણના બીજ કેવા હશે? પરસ્પર વ્યસ્ત બીજ હશે. આ બહુ ખાસ યાદ રાખજો, તમારા માટે અગત્યનું છે. આ MCQમાં આ તમને બહુ જ હેલ્પફુલ રહેશે. એક લાસ્ટ લઈ લઈએ આમાં કે ax² + bx + c ઇક્વલ ટુ 0 ના પરસ્પર વ્યસ્ત અને વિરોધી બીજ હોય. બરાબર? વ્યસ્ત પણ છે અને વિરોધી છે. હવે વિરોધી એટલે 0 થઈ જાય છે, બરાબર, પણ અહીંયા બંને લાગુ પડે. બંને લાગુ પડશે એટલે આ તમારા માટે થોડુંક નવું આવશે. કઈ રીતનું નવું આવશે? તમને એક સિમ્પલ વસ્તુ કહું કે જો 6x² + 13x - 6 ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો આ બંને સમીકરણ ધ્યાનથી જુઓ. માત્ર પ્લસ માઇનસનો ફેર છે. આ માત્ર વ્યસ્ત આપે છે, આ વ્યસ્ત અને વિરોધી આપે. ફરી વાર સમજાવું. જો આ 3 વ્યસ્ત અને વિરોધી થાય -1/3. આ 2/5 આનો વ્યસ્ત અને વિરોધી થાય -5/2. આ કેન્સલ કરો, બરાબર, તમે, તો આનો ગુણાકાર -1 આવશે. તો એનો મતલબ શું થયો આપણી પાસે? કે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 છે. આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? c
અને a upon 8 સોરી -1 તો તમારી પાસે આવશે c ઇઝ ઇક્વલ ટુ -a અથવા તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -c. કહેવાનો મતલબ શું છે કે a અને c પરસ્પર વિરોધી સંખ્યા હશે. જો આ 3 હશે તો આ -3 હશે, જો આ -3 હોય તો આ +3 હશે. બરાબર. તો એવા સંજોગોની અંદર તમારા બીજ છે એ પરસ્પર વ્યસ્ત અને વિરોધી મળશે. ક્લિયર? હવે જો આ બધી જ થિયરી તમારા MCQ માટે છે. બરાબર. આજે જે આપણે સોલ્વ કરવાના છે એટલે પહેલું તો થિયરીને બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે પહેલાં નોટબુકમાં રાઇટ ડાઉન કરો. બરાબર. પછી આપણે લેક્ચર છે ને એ આગળ વધારજો. બરાબર. સ્ટોપ કરી દેજો. પહેલાં બધી જ થિયરી વ્યવસ્થિત રીતે ટેક્સ્ટમાં લખો અને સમજો. બરાબર. પછી જે હું હવે દાખલા ગણાવવાનો છું એના ઉપર દેજો. ક્લિયર? ચલો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આજનો લઈએ કે x + 2 હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 9. હવે આની અંદર તમે બે વસ્તુ કરી શકો. એક તો એક્સપાન્શન આપી દો અને પછી અવયવ પાડો. પણ હું એક્સપાન્શન નથી આપતો. એક મારી પાસે શોર્ટકટ મેથડ છે કે x + 2 નો સ્ક્વેર હું બંને બાજુ વર્ગમૂળ કાઢું તો આ આવશે ±3. બરાબર. +9 અથવા -9. તો આનો હવે કંઈક આપણે લેશું કે x + 2 = 3 અથવા x + 2 = -3. તો x = 1 અને x = -5. તમે કદાચ જો એક્સપાન્શન આપશો તો જવાબ તો મળી જ જવાનો છે. બરાબર. આ બધા જ દાખલાની રકમ પણ તમારે લખવાની છે અને દાખલા એક સરસ મજાની બુક્સની અંદર બધાય વ્યવસ્થિત રીતે લખવાના છે. ક્લિયર? હું જેટલા એવા દાખલા છે શોર્ટ આઉટ કરેલા છે મેં લઉં છું. બીજો દાખલો છે kx² + 6x + 1 = 0 ના બીજ આવૃત હોય તો k નું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા થાય. આવૃત બીજ. આવૃત એનો મતલબ રિપીટ થાય છે, પુનરાવર્તિત થાય. તો આવૃત બીજની અંદર b² - 4ac એટલે કે ડેલ્ટા શું થવાનો? 0 થવાનો. b એટલે 6 છે એટલે 6 નો વર્ગ -4 a = 1 છે, c = 1 છે બરાબર 0. ચાલો તો આ આવી ગયું તમારું 36 - 4k બરાબર 0. તો 4k = 36 ને k = 9. દાખલા એકદમ સહેલા હશે. બરાબર. થર્ડ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. એના પછી એક દ્વિઘાત સમીકરણ છે. દ્વિઘાત સમીકરણનું સ્વરૂપ છે ax² - 2x + 1/a = 0 ના બીજ શોધવાના છે. હવે આના અવયવ પાડી શકો. આ ખરેખર પૂર્ણ વર્ગ પદાવલી છે. બરાબર. કઈ રીતે? જો આવી રીતે કે √a x². આ બે નિયમના પહેલું પદ √a(x), બીજું પદ 1/√a પ્લસ 1/√a² બરાબર 0. આ પૂર્ણવર્ગ પદાવલી છે. તો પૂર્ણવર્ગ પદાવલીમાં તમે આવું કહી શકો √ax - 1/√a = 0. પહેલા પદ, મધ્યમ પદની નિશાની, છેલ્લું પદ નો વર્ગ. બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લો એટલે તમને મળશે √ax - 1/√a બરાબર 0. √ax = 1/√a તો x = 1/a. હવે દ્વિઘાતના બે બીજ મળે. આ પૂર્ણ વર્ગ પદાવલી હોય એના બીજ હંમેશા સમાન હોય એટલે કે ડેલ્ટા 0 હોય. યાદ રાખજો કે પૂર્ણ વર્ગ પદાવલી માટે d ઓલવેઝ 0 થાય. d 0 થાય છે એનો મતલબ કે અહીંયા બે બીજ સમાન મળે એટલે 1/a જ બંને માટે કયું બીજ થઈ જશે? 1/a. ચલો એના પછીનો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. આપણી પાસે સમીકરણ છે kx² - 7x + 3 = 0 નું એક બીજ 3 હોય તો k મેળવો. એક બીજ 3 છે. તમને એક બીજ આપી દીધેલું છે તો એક બીજ એટલે કોની કિંમત છે? x = 3 આપેલા છે તમને.
તો બસ એક્સની જગ્યાએ 3 મૂકી દો. આ કે 3નો વર્ગ -7 × 3 + 3 = 0. કે × 9 7 તેરી 21 + 3 = 0. 9k - 18 = 0. 9k = 18. તો k = આવશે 2. આ કેની કિંમત. એટલે ઘણી વખત તમને એમ કે આ સમીકરણમાં x બરાબર આટલા છે અથવા કોઈ બીજ કહી દે તો તમારે આ જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ઓકે, ફરી વાર આપણે એવો ને એવો એક દાખલો લઉં છું, થોડોક આનાથી જુદો. આપણી પાસે છે સમીકરણ x² + 3k + 2 × x - 9 = 0 નું એક બીજ -3 હોય તો k બરાબર મેળવો. તમને એક બીજ આપી દીધેલું છે -3 એટલે x ની વેલ્યુ જ આવી ગઈ છે. ચાલો આમાં x = -3 મૂકી દઉં હું તો પહેલું આવશે -3² + 3k + 2 -3 -9 = 0. -3 નો વર્ગ કરશો એટલે +9 + -9k + 2 -9 = 0. આ પ્લસ -9 કેન્સલ. -9 આ બાજુ ગુણાકારમાં ગયા એટલે 0 આવી ગયા તો k + 2 = 0. તો k = તમારી કિંમત આવી -2. આ k ની કિંમત આવી ગઈ. તો ખ્યાલ આવી ગયો. તમને કોઈ x ની કિંમત આપી હોય તો એના આધારે તમે k ની કિંમત શોધી શકો અથવા બીજું બીજ પણ શોધી શકો. હવે બીજું બીજ શોધવું હોય તો શું કરવાનું? k ની કિંમત આમાં મૂકી દો અને અવયવ પાડી દો. ત્યારબાદ એક એવો દાખલો છે કે જેમાં વિવેચક આપેલો છે. બરોબર, દાખલા તરીકે છે x² - 3√3x + k = 0 નો વિવેચક d = 147 તો k બરાબર મેળવો. વિવેચકની કિંમત આપેલી છે એટલે આપણે વિવેચકના સૂત્ર બાજુ જશું. આપણી પાસે d = સૂત્ર છે b² - 4ac. d = 147 આપી દીધું છે. b = છે -3√3 સ્ક્વેર 4a એટલે 1 c એટલે k. આ 147 27 - 4k 4k આ બાજુ લઈ લઈએ. 4k = 27 + 147 તો 4k = 14 1 15 ને 2 17 બરાબર. 7 ને 7 14 નો ચોગડો દીપડી 1 4 ને 2 6 ને 1 7 તો k = 174/4. આમાં ડિવાઈડ જેટલું થતું હોય એટલું કરવાનું છે. ક્લિયર? હવે તમે 4k ને આ બાજુ લઈ લો તો આ તમારા માટે આવશે 27 - 147. 4k = -120 અને k = -30. આ તમારી વેલ્યુ આવી ગઈ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. આપણી પાસે છે x² - 4x + 2k = 0 ના બીજ સમાન હોય તો k બરાબર ખાલી જગ્યા. બરાબર, તમારી પાસે સમાન બીજ છે. આપણી પાસે છે સમાન બીજ એટલે શું થાય? ડેલ્ટા એટલે કે વિવેચકની કિંમત 0 થાય. તો d = 0. d એટલે સૂત્ર છે આપણું b² - 4ac = 0. b એટલે -4. આ -4 નો સ્ક્વેર -4a એટલે 1 c એટલે 2k = 0. બરાબર. આ -4 નો વર્ગ કરો એટલે 16 -8k = 0. 8k = 16 તો k બરાબર શું મળશે તમને? 2. બરાબર.
નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ. આ બધા નાના નાના ક્વેશ્ચન છે ને ખૂબ સરસ મજાના છે, બરાબર. આ દાખલો ખાસ જોજો, તમારા માટે અલગ છે. આની રકમ એટલે લાલ અક્ષરથી લખું છું, બરાબર. 16x² માઇનસ m માઇનસ 3 × x માઇનસ 1 બરાબર 0 બીજ વિરોધી સંખ્યા હોય તો m બરાબર ખાલી જગ્યા. યાદ કરો, જે હમણાં જ આપણે થિયરીની વાત કરી, બીજ વિરોધી હોય, સોરી, બીજ વિરોધી. પહેલા તો આમાં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ m માઇનસ 3 અને c ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1. વિરોધી ક્યારે હશે બીજ? જ્યારે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો બીજ કેવા હોય? વિરોધી. તો b એટલે શું છે જોવો તો માઇનસ m માઇનસ 3 ઇક્વલ ટુ 0 થઈ ગયું. માઇનસ તો કેન્સલ કરી દો, તો એનો મતલબ કે m માઇનસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો m બરાબર કેટલા આવી ગયા? 3. આ સીધો આન્સર થઈ ગયો તમારા માટે, બરાબર. પણ યાદ રાખવું પડશે કે જ્યારે વિરોધી બીજ હોય ત્યારે b બરાબર કેટલા લઈ લેવાના છે? 0. ત્યારબાદ આપણી પાસે એક આવું કંઈક સમીકરણ છે, k + 1x² માઇનસ 2k માઇનસ 1x પ્લસ 1 બરાબર 0 ના બીજ સમાન અને વાસ્તવિક હોય તો k બરાબર ખાલી જગ્યા. આ બધી જ રકમ તમારે લખવાની છે, યાદ રાખજો. બીજ સમાન અને વાસ્તવિક, સમાન અને વાસ્તવિક બીજ, એનો મતલબ d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. d એટલે શું છે તો કે b² માઇનસ 4ac બરાબર 0. b એટલે આ આખો પાર્ટ b થઈ જાય, બરાબર. તો અહીંયા આવશે -2k માઇનસ 1 નો સ્ક્વેર માઇનસ 4. a એટલે k + 1, c એટલે 1 બરાબર 0. -2 નો વર્ગ આવશે 4, k માઇનસ 1 સ્ક્વેર માઇનસ 4k પ્લસ 1 બરાબર 0. ચોગડો દૂર કરી દઉં, વર્ગની રીતે વિસ્તરણ આપું એટલે આ મને મળશે k² માઇનસ 2k પ્લસ 1 માઇનસ k માઇનસ 1 બરાબર 0. આ પ્લસ ઓર માઇનસ કેન્સલ, આપણને મળ્યું k² માઇનસ 3k બરાબર 0. k કોમન લ્યો, આ વધશે k માઇનસ 3 બરાબર 0. આનો મતલબ થયો k ઇક્વલ ટુ 0 અથવા k માઇનસ 3 ઇક્વલ ટુ 0. તો k બરાબર કેટલા મળશે? 3. આ બે કિંમતો મળશે, બંને આપણા માટે ઉપયોગી છે, બરાબર. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બાજુ જઈએ આપણે. આવો જ એક દાખલો છે, સેમ. આ દાખલો આઈ થિંક આપણે એક વખત આવી ગયો છે, આજે ગણાય હોય. 4x² માઇનસ 12x વત્તા 2k માઇનસ 1 બરાબર 0 ના બીજ સમાન છે. બરાબર, બીજ કેવા છે? સમાન હોય તો k બરાબર ખાલી જગ્યા. ડેલ્ટા એટલે કે d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, d ઇઝ ઇક્વલ ટુ b² માઇનસ 4ac બરાબર 0. b² એટલે અહીંયા છે -12² માઇનસ 4, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4, c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2k માઇનસ 1 બરાબર 0. 12² થશે 144 માઇનસ 16, 2k માઇનસ 1 બરાબર 0. 16 કોમન લઈને ઉડાડી દઈએ, 16 × 9 = 144 માઇનસ 2k માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 બરાબર 0. 10 માઇનસ 2k બરાબર 0, તો 2k બરાબર 10 અને k બરાબર શું મળશે? 5. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બાજુ જઈએ. આપણી પાસે જે હવે દાખલો છે એ કેવો છે? ax² પ્લસ 2bx પ્લસ c બરાબર 0
બીજ સમાન અને વાસ્તવિક હોય તો અને વાસ્તવિક હોય તો પછી તમને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે. હું 4 ઓપ્શન લખતો નથી, આપણે એમને એમ સમજીએ. સમાન અને વાસ્તવિક છે એનો મતલબ ડેલ્ટા એટલે કે b² - 4ac બરાબર શું મળશે આપણને? 0. આ તો મગજમાં ગોઠવાઈ ગયું છે ને. હવે ચલો, b એટલે અહીંયા 2b છે એટલે આપણી પાસે આવશે 2b² - 4. a એટલે a છે, c એટલે c છે, 0. આને આપણે કહી શકીએ b² - ac બરાબર 0. 4 બંનેમાંથી કોમન લીધા છે. આ તમે આવું લખી શકો b² બરાબર ac. આ છે ને a અને c નો ગુણોત્તર મધ્યક b છે એવું કહેવાય. વધારે ડિટેલમાં નથી જવાનું તમારે અત્યારે, તો આ તમને આવી રીતે કહું છું. b × b a × c લખી શકાય. આ a આ બાજુ લઈ લો તો b ના છેદમાં a, c નીચે લઈ જાઓ તો c ના છેદમાં b. આવું કંઈક તમને મળશે જો. બરાબર, તો આને આમ પણ લખી શકાય b જેમ a, c જેમ b. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બાજુ જઈએ આપણે. એક દ્વિઘાત સમીકરણ તમને આપેલું છે. x ના છેદમાં k = k ના છેદમાં x ના બીજ આપણે મેળવવાના છે. માત્ર બીજની વાત છે. બહુ સિમ્પલ. ક્રોસ ગુણાકાર કરો. x² બરાબર k². તો x = +or - k. બે બાજુ વર્ગમૂળ લીધું. આન્સર થઈ ગયો તમારો. બરાબર, બહુ સહેલો હોય છે પણ ઘણી વખત શું થાય કે રકમ પૂરેપૂરી ન સમજ્યા હોય તો તકલીફ પડે છે. તો ઓલમોસ્ટ ઘણા બધા દાખલા કર્યા છે. હજી હું કરાવું જ છું. હવે એક બીજી બુકમાંથી કરાવું છું. એક બીજું કહી દઉં. x² - x - 1 બરાબર 0 +1 સોરી. આના બીજ મેળવવા છે આપણે. બરાબર, તો સૌથી પહેલાં ડેલ્ટા મેળવું. d = b² - 4ac. b એટલે -1² - 4, a એટલે 1, c એટલે 1. અહીંયા છે ને -1 છે. બરાબર, આ c એટલે -1. ક્લિયર? તો આ 1 - +4 = 5 > 0. હવે આપણા બીજનું સૂત્ર આપણી પાસે આવું છે કે α β = -b ± √δ અથવા તો d / 2a. -b એટલે -1 ±√5/2. α β = 1 ±√5/2. એકવાર આલ્ફા = 1 +√5/2 અને બીટા = 1 -√5/2. ક્લિયર? હવે જે આ સંખ્યા છે આલ્ફાની 1 +√5/2 આને સુવર્ણ સંખ્યા કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? સુવર્ણ સંખ્યા, ગોલ્ડન નંબર. આ એક x² - 1 ના વર્ગમૂળ છે. આપણે અત્યારે આ યાદ રાખવાનું છે કે 1 +√5/2 એટલે સુવર્ણ સંખ્યા. બરાબર, MCQમાં એક વખત પૂછાઈ ગયું છે, હજી પૂછાઈ શકે છે. કઈ રીતે સુવર્ણ સંખ્યા છે એની ઉપર સોનાનું વરખ લગાડેલું છે એવું સમજી લો. બરાબર, મૂળ આને એક નામ આપ્યું છે કે આ સુવર્ણ સંખ્યા છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બાજુ જઈએ. તમને એવું કીધું છે કે જેના બીજ, બરાબર, જેના બીજ 2 અને -3 હોય તેવું દ્વિઘાત સમીકરણ મેળવો. બીજ તમને આપી દીધેલા છે. બરાબર, આપણે એના ઉપરથી દ્વિઘાત મેળવવાનું છે. બીજનો મતલબ α = 2 છે, બીટા = -3.
આપણી પાસે એક આવું સૂત્ર છે બીજ આધારિત દ્વિઘાત x વર્ગ માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા x પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 0. આલ્ફા ને બીટા અહીંયા મૂકી દઈએ, આ આવશે x વર્ગ માઇનસ 2 માઇનસ 3 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 2 ઇન્ટુ માઇનસ 3 ઇક્વલ ટુ 0. એક્સ વર્ગ માઇનસ 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 પ્લસ એક્સ 3 દુ 6 બરાબર 0. આ તમારું સમીકરણ થઈ ગયું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એમાં લઈએ તમને એવું કીધું છે કે એક્સ વર્ગ પ્લસ 10x પ્લસ 21નું એક બીજ. ચાલો, આ બહુ સરસ દાખલો છે. એક્સ વર્ગ પ્લસ 10x પ્લસ 21 બરાબર 0 નું એક બીજ એક્સ વર્ગ પ્લસ 9x પ્લસ 5 એક્સ વર્ગ પ્લસ 9x પ્લસ 5 પ્લસ m 0 નું બીજ હોય તો m બરાબર ખાલી જગ્યા. આ જે સમીકરણ છે એના બે બીજમાંથી કોઈ એક બીજ આનું પણ છે, તો આ m ની કિંમત શોધવાની છે. તો સૌથી પહેલું કામ આપણું એક્સ વર્ગ પ્લસ 10x પ્લસ 21 બરાબર 0 ના બીજ મેળવી લો. આપણને એના બીજ ખબર નથી. તો 7 તેરી 21 એટલે x પ્લસ 7 x પ્લસ 3 બરાબર 0. આ આપણી પાસે આવ્યા x પ્લસ 7 બરાબર 0 અથવા x પ્લસ 3 બરાબર 0, x બરાબર માઇનસ 7 અને x બરાબર માઇનસ 3. આ બે બીજ મળ્યા. બરાબર. હવે આમાંનું કોઈ એક બીજ x વર્ગ પ્લસ 9x પ્લસ m નું છે. x વર્ગ પ્લસ 9x પ્લસ m બરાબર 0 માં બીજ છે. કયું છે ખબર નથી, તો બંને ચેક કરવા પડશે. સૌથી પહેલાં લઈએ, ધારો કે x બરાબર માઇનસ 7 છે, તો એક્સની જગ્યાએ માઇનસ 7 મૂકો તો માઇનસ 7નો વર્ગ 9 માઇનસ 7 પ્લસ m બરાબર 0. આ આવશે 49 9 સત્તુ 63 માઇનસ પ્લસ m બરાબર 0. 49માંથી 63 બાદ કરો એટલે તમને મળશે માઇનસ 14 પ્લસ m બરાબર 0. તો m ની કિંમત કેટલી આવી? 14. નેક્સ્ટ આપણે લઈએ x બરાબર માઇનસ 3. બે ચેક કરવા પડશે. x ઇક્વલ ટુ માઇનસ 3, તો પહેલું આવશે માઇનસ 3નો સ્ક્વેર પ્લસ 9 ગુણ્યા માઇનસ 3 પ્લસ m બરાબર 0. આ 3નો વર્ગ 9 માઇનસ 27 પ્લસ m બરાબર 0. તો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે 18. આ બે કિંમતો મળે. બે બીજ છે એટલા માટે આપણને બે કિંમતો મળી. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ બાજુ જઈએ. આ જે બુક છે ને એ હું જે ભણ્યો હતો 10મું ધોરણ ત્યારની બુક છે. સોળમો આજનો દાખલો. આપણને એવું કીધું છે કે 16x નો સ્ક્વેર માઇનસ 40x પ્લસ m માઇનસ 1/2 ઇક્વલ ટુ 0 ના સમાન બીજ હોય. કેવા બીજ હોય? તો m બરાબર ખાલી જગ્યા. બીજ સમાન છે. ચાલો ત્યારે બીજ સમાન હોય ત્યારે d બરાબર 0, b સ્ક્વેર માઇનસ 4ac બરાબર 0. b સ્ક્વેર એટલે આ આવશે માઇનસ 40નો વર્ગ, a એટલે 16 અને c એટલે છે m માઇનસ 1/2. આ ગભરાયા વગર મૂકી દેવાનું. બરાબર. 40નો વર્ગ થશે 1600, છેદ ઉડાડી દે 2 દુ 4 તો માઇનસ 32 m માઇનસ 1 બરાબર 0. આમાંથી 32 કોમન નીકળી શકે તો આપણી પાસે આવશે 50 માઇનસ m માઇનસ 1 બરાબર 0, 50 માઇનસ m પ્લસ 1 બરાબર 0, 51 માઇનસ m બરાબર 0. તો m બરાબર 51. આ m ની કિંમત આવી જો. મૂળ બેઝિકલી સાદુરૂપ જ અગત્યનું છે. બરાબર. સૂત્ર તો તમને ખ્યાલ જ છે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ 17મો દાખલો આજનો લઈએ. એમાં આપણને કીધું છે 2m પ્લસ 1/3
પ્લસ 6x પ્લસ એક્સ વર્ગ બરાબર 0. સમાન ઉકેલ હોય તો એમની કિંમત શોધો. જો આને માત્ર તમને બીવડાવવા માટે શું કર્યું છે, રકમ ઉલટાવી દીધી. વર્ગવાળું પહેલાં ખરેખર આ રકમ આવી રીતે છે, એક્સ વર્ગ પ્લસ 6x પ્લસ 2m પ્લસ 1/3 બરાબર 0 આવી રીતે છે. તો આમાં ડી બરાબર શું આવશે? આપણી પાસે 0 આવશે, સમાન બીજ છે. બી સ્ક્વેર માઇનસ 4ac બરાબર 0. બી સ્ક્વેર એટલે 6નો વર્ગ, 4 8 1. આ આપણી પાસે આવશે 2m પ્લસ 1/3 બરાબર 0. 6નો વર્ગ 36 માઇનસ 4/3 2m પ્લસ 1 બરાબર 0. 4 કોમન લઈ લો, 9 માઇનસ 1/3 2m પ્લસ 1 બરાબર 0. તગડો લસા લઈ લો, 27 અને ગુણાકારમાં ગયા તો આ આવશે 26 માઇનસ 2m બરાબર 0. 2m બરાબર 26, તો એમની કિંમત આવશે 13. ક્લિયર? ત્યારબાદ લઈએ આપણે આપણી પાસે એક સમીકરણ છે એક્સ વર્ગ પ્લસ 6x પ્લસ m બરાબર 0. બીજ વાસ્તવિક હોય તો એમની મહત્તમ કિંમત શોધો. વાસ્તવિક બીજ માટે એમની મહત્તમ કિંમત શોધો. મહત્તમ કિંમત વાસ્તવિક માટે, તો વાસ્તવિક કિંમત એટલે ડેલ્ટા ગ્રેટર ધેન 0, બરોબર. પણ વાસ્તવિક ન મળે ત્યારે શું હોય? ડેલ્ટા લેસ ધેન 0. તો બી સ્ક્વેર માઇનસ 4ac લેસ ધેન 0 લઈએ આપણે, તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6, 4a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, c ઇઝ ઇક્વલ ટુ m લેસ ધેન 0. આ આવશે 36, સોરી આપણે આ જ લેશું, વાસ્તવિક છે એટલે માઇનસ 4m ગ્રેટર ધેન 0, માઇનસ 4m ગ્રેટર ધેન 36 માઇનસ, તો m બે બાજુ માઇનસ પ્લસ કરો તો લેસ ધેન 9, 9 કરતાં નાનો હોવો જોઈએ. એટલે વધુમાં વધુ કિંમત કેટલી થઈ જાય એની પૂર્ણાંકમાં જોવો જોઈએ તો 8, બરાબર. ત્યારબાદ એક આપણી પાસે આવો દાખલો છે કે √5 પ્લસ 1 અને √5 માઇનસ 1 જેના બીજ હોય તેવું દ્વિઘાત સમીકરણ મેળવો. હવે દ્વિઘાત સમીકરણનું આપણી પાસે સ્વરૂપ છે. શું છે દ્વિઘાત સમીકરણનું સ્વરૂપ? એક્સ વર્ગ માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 0. બે બીજનો સરવાળો અને બે બીજનો ગુણાકાર. આપણે પહેલાં આલ્ફા બીટા લઈ લઈએ. આલ્ફા પ્લસ બીટા, આલ્ફા એટલે √5 પ્લસ 1 પ્લસ બીટા એટલે √5 માઇનસ 1. ચાલો પ્લસ માઇનસ ગયા, શું વધ્યું છે? 2√5. ત્યારબાદ છે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, √5 પ્લસ 1 √5 માઇનસ 1. આ 5 માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે 4. કિંમત મૂકી દઈએ હવે, તો આ આવશે એક્સ વર્ગ માઇનસ 2√5 અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 4 પ્લસ 4 બરાબર 0. આ આપણું દ્વિઘાત સમીકરણ મળી ગયું આપણને. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં એવું કીધું છે કે 9x નો વર્ગ વત્તા k-1 ઇન્ટુ x પ્લસ -1 બરાબર 0.
બીજ વિરોધી છે. બીજ વિરોધી ક્યારે હોય? તો બી બરાબર શું લઈ શકાય? 0. બી એટલે એક્સનો સહગુણક k -1 બરાબર 0. તો k બરાબર શું મળી ગયું? એકદમ સિમ્પલ. બરાબર. વધુ આગળ જઈએ આપણે. તમારા માટે અલગ અલગ હોય ને એ લઈએ ને આપણે. એક દાખલો છે 6x² - 13x + k બરાબર 0 ના બીજ પરસ્પર વ્યસ્ત સંખ્યા છે. માત્ર વ્યસ્ત કીધું છે. બરાબર. તો વ્યસ્ત સંખ્યા માટે આપણે કીધું હતું કે વ્યસ્ત સંખ્યા હોય તો એ બરાબર શું થઈ જાય? સી. એ એટલે શું છે? 6. સી એટલે કે છે તો કે બરાબર આવી ગયું 6. કંઈક અલગ હોય એવા જોઈ લઈએ. એક દાખલો છે મને મોઢે છે આવો તે કે દાખલા તરીકે તમને એમ કીધું એ 6x² - 13x + m + 1/3 બરાબર 0 ના બીજ પરસ્પર વિરોધી અને વ્યસ્ત હોય તો m બરાબર શોધો. વિરોધી અને વ્યસ્ત આપ્યા છે તો આપણને ખબર છે કે વિરોધી અને વ્યસ્ત હોય ત્યારે આપણે આવું કરી શકીએ. a = -c. આપણે હમણાં થિયરી જોઈ. a એટલે 6 છે, - c એટલે તમારી પાસે છે m + 1/3. તગડો આમ ગયો તો આ આવશે 18 બરાબર -m -1. -m આમ આવ્યો એટલે પ્લસ -1 - 18 તો m = -19. ક્લિયર? તો જો બેટા આજે ઘણા બધા દાખલા ગણ્યા છે. આ બધા જ દાખલા MCQ શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે ખૂબ જરૂરી છે. બહુ જ સરસ રીતે કરજો. અગત્યના છે. બધા જ નોટબુકમાં એક સરસ મજાની રીતે લખજો અને આખો વિડીયો વ્યવસ્થિત જોજો. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ વિડીયો જોતા જ નથી લાગતા મને. બીજા નંબરમાં તમારા રિલેટિવ્સ હોય, તમારા મિત્રો હોય કે જો અન્ય સ્કૂલમાં હોય ત્યાં જે કાંઈ ચલાવતા હોય અથવા તો ન પણ ચલાવતા હોય, ઘણી બધી સ્કૂલ એવી છે સરકારી સ્કૂલ કે જેમાં ઓનલાઈન ટીચિંગ નથી શરૂ, તો એવા તમારા સગા સંબંધીઓને આપણા વિડીયો જે છે એ મોકલજો અને કહેજો કે આપણા દરેક શિક્ષકોના વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરે. એટલે વારંવાર તમારે મોકલવા ન પડે અને ઇઝીલી એ લોકો સુધી પહોંચી જાય. ક્લિયર? તમે પણ જો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી રાખ્યું હોય તો કરી નાખજો. ક્લિયર? ચાલો આવજો.